सतगुरु तेरे रस्ते अंदर ऐ दिल फर्श बिछाना, ऐ दिल फर्श बिछाना, सोने चरण तुसां दा जोड़ा, ऐ दोए नैन बनावा, एक दिन मेरे सतगुर पासों मैं प्रेम सुराही पीती, भाग साडे लिखी फकीरी, लिखी फकीरी, भाग साडे लिखी फकीरी, सो मस्तक तर लीती, पिछला जन्म अकारथ खोया, हर की भगत न कीती, अगे समझ चलो नंद लाला, अगे समझ चलो नंद लाला, पाछे जो बीती सो बीती, औखी काटी मुश्किल पैंडा, औखी काटी मुश्किल पैंडा, पंडित पहुँच न सके, जिथे पहुँचे असी निमाणे, उथे पौण शाह नूं तके, बिच समुंदर लहरां वगण, एक दूजी दे अगे एक दूजे नूं ए गल आखे, एक कुट पी ले नाम साईं दा, एक कुट पी ले नाम साईं दा, तेरी लहर उम्र दी वगे, तेरी लहर तेरी लहर उम्र दी वगे, फरीदा आप सवारे मैं मिला, मैं मिलिया सुख हुए, जे तू मेरा हो रहे, सब जग तेरा होए, साईं नाम अमोल कीम न कोई जान दो,
ਜਿਨਾ ਪਾਗ ਮਥਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਘਰ ਰੰਗ ਮਾਣਦੋ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ। ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ। ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ। ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ। ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ। ਨਾ ਮੈਲਾ ਨਾ ਕੁੰਡਲਾ ਨਾ ਭਗਵਾ ਨਾ ਕੱਚ, ਨਾਨਕ ਲਾਲੂ ਲਾਭ ਜੈ ਸੱਚੇ ਰਤਾ। ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ। ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ। ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ।
ਜਿਸ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗਾ, ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨ ਹੋਵੇ न लागे दागा। आप परमदेव स्वरूप सच्चिदानंद भगत वत्सल दीन दयाल करुणानिधान मेरा दे वाली सच्चिदानंद परिपूर्ण जगमगाउंदी जोत शब्द प्रकाश गुरु तथा दूसरे स्वरूप संत महाराज जी अंदाज और मेरी पीढ़ी के मालक का जिस पवित्र भूमि में सजे हाँ, जिथे जाए वह मेरा सतगुरु 18वां शक्का रोज़ पढ़ते हैं आसा दी वार विच, सोई थान सुहावा राम राजे। उस दे नाल ही सतपुरख जिन जाने सतगुर तिसका नौ, तिसका संग सिख उजरे, नानक हर गुण गाओ। सिख गुरु सतपुरख स्वरूप है ब्रह्म परमेश्वर गॉड अल्लाह वाहिगुरू। यार अल्लाह कह देता है हज़रत मोहम्मद साहब जी ने अल्लाहु अकबर। गुरु साहब के ओंकार, कोई पश्चिमी विद्वान कहते हैं गॉड इज़ वन, एक है वो ब्रह्म जो है। ब्रह्म दे परमेश्वर दे ब्रह्म अखाड़े विच दूसरा स्वरूप साधु रूप है। साधु रूप अपना तन धारे। परमेश्वर ने ईश्वर कोटि अवतारां विच और इसे संसार नूं 24 अवतारां दी कथा आउंदी है। उन्हां विच 23 अवतार आ चुके हैं। जो खोज करते हैं खोजी उपजे बादी विनसे। खोज करने वाले किसी दिन चमकते हैं, बाद झगड़ा करने वाले नाश हो जाते हैं। जो खोजे सो पावे। खोज सने सने सहज या जोग अवस्था का हटते जोग बिरती एकांत करने वाले सतपुरुष जिन्हां नाल कीड़ीवत सहज जोग है। हौली हौली चोटी ते एक बिरश दे फल लगे ब्रह्म ज्ञान का समझो। ये जिज्ञासा भाव है ब्रह्म ज्ञान की अवस्था। अगे ज्ञानी पुरुषों की मैं कल भी बोलिया जो एक ओदा रूप ही हो जाते। सकामी और संकटवादी एक तो इच्छा करके कोई प्रभु की भगती करता है, एक कोई विपता का मारिया परमेश्वर का आसरा तकदा है। तीसरे जिज्ञासु किनू कहते हैं जो ज्ञानवान होना मोक्ष नू प्राप्त करना। चौथे ज्ञानी पुरुषन इस तो भी उच्चे हैं क्योंकि कोट बैकुंठ लवे नहीं लगे। मुक्त बपड़ी भी ज्ञानी त्यागी। ज्ञान तो वेदांत विच भी आउंदा है, विचार सागर विच रिते ज्ञान न मुकत। ये सिखा ज्ञान भी दो प्रकार का परोक्त ते अपरोक्त। ब्रह्म ज्ञान तो बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होनी। स्वजय स्वरूप श्लोक समीपा कैवल मोक्ष जीवन मोक्ष विदय मोक्ष चार ही मुक्तियां ने भी अनंत। जाके हरसै ठाकर भाई मुक्त अनंत पुकारने जाई। भगवान ने अर्जन ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਸੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੋ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੋ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਰਕਾਂ ਸੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਜ ਦਿੱਤੇ। ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ। ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। मनु इच्छा नाशती हे अर्जन ताते तेरिया जड़ियाँ मन दियाँ इच्छावां ने उन्होंने त्याग के मेरी शरण रूप ब्रह्म की शरण प्राप्त कर ले, फिर मेरा ही स्वरूप हो जावेगा। तो स्वरूप महापुरुषों के ब्रह्म के रब दे ही हो जाते हैं। मैं हुण संत जी महाराज का भावें इस इलाके विच नेड़े कोल बसनीक और जमपल हो के 15वें 16वें साल के घरों तुरे हुए। उस तो बाद आ कीर्तन भगती तो बचपन विच भी
ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜਸ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 18ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। सदियों से बाद नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, होता है दीदावर चमन में कहीं कहीं पैदा। ऐसे ਜਿਹੜੇ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਲੋਕ ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਚੋੜ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਟਿਕਾ ਹੋਇਆ, ਭਗਵਾਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਭਗਤੀ ਨੇ ਨਾਰਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੈਰਾਗ ਹੈ, ਆ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਨਾਰਦ ਜੀ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਬੰਸੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਆਪਦੀ ਰੰਗਣ ਚਾੜਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਭੁਗਤਾ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਸੁਣੀ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਬਿੰਦਰਾਵਨ ਵਿੱਚ ਬਿਰਲਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਭਗਤੀ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ। ਇਹ ਕਰੇ ਕੌਣ? ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ। ਮੀਨ ਦਾ ਲਹਿਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦ ਲਹਿਰਾ ਵੱਜਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਵੈਰਾਗ। ਜਿਸ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵੈਰਾਗ ਹੋਣਾ। ਵੈਰਾਗ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੀਵਰ, ਤਰਤੀਵਰ, ਮੰਦ ਵੈਰਾਗ। ਇਹਦੀ ਅਲੱਗਾ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਣ, ਜਸ, ਮਹਿਮਾ, ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਕੁਛ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੀ ਸਮਾਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਰੋਖਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੋ ਆਨੰਦਮਈ ਮਹਾ ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਪਪੀਹੇ ਨੇ ਸਵਾਂਤ ਦੀ ਬੂੰਦ ਉਹਨਾਂ ਬੱਦਲਾਂ 'ਚੋਂ ਮਾਣਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਸਰੋਤਾ ਜਨ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਮ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਕਈ ਦਫਾ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਨ ਕਈ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ 5-10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਈਫਨ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਦਾਸ ਬਾਬਾ ਕਿਰਪਾ ਦਾਸ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋੜੇ ਵਾਲੋਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਚਲੈਲੇ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਲੋਵਾਲ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਵੀਰਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੋਰ ਦੇਣਾ, ਆਪ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਪਾਸ ਬੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਆਪ ਰੋੜੇ ਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਵੀਰਮਦਾਸ ਰੱਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ 2 ਘੰਟੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦਾਸ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਾਈਫਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੀ ਸੁਣੀ ਗਏ। ਔਰ ਉਪਰੰਤ ਆ ਕੇ ਡੇਰੇ ਬਾਬਾ ਕਿਰਪਾ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਾਰੰਭ। ਔਰ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪੁੱਜਲ ਦੀਦਾਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਬੋਲੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਜਦਾ ਕਿਸੇ ਕਰੂੰ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਝੁਕਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਆਪਦਾ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਕੇ ਲੀਲਾ ਰਚਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿਰਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣੀਏ। ਯਾਦ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਨਿੱਤਿਆ ਅਵਤਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਯੁੱਗ ਅਵਤਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ
ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਵਾ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਲ ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਚੋਲਾ, ਜੋ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਸੱਜਣ ਕਿਤਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਉਸੇ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਚੌਪਈ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਭਗੌੜ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਲਾਧਾਰੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਆਏ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਦਿਵਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਕੈਸਟਾਂ ਬੜੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਖੁੱਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬੋਲੋ। ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋ ਗਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ। ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਬਾਬਾ ਕਲਾਧਾਰੀ ਜੀ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਪਰ ਜੋਬਨ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਗਲ 1 ਜਾਂ 2 ਲੰਘ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾ ਆਏ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਡੀਕਿਆ, ਨਾ ਆਏ। ਫਿਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹਲਕਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉੱਤਰ ਬਾਬਾ ਕਲਾਧਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਏ ਵੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਕਲਾਧਾਰੀ ਜੀ ਆਪਦੇ ਦਰਸ਼ਨ 2 ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਹੋ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ 100 ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਹ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਭਰਮ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਆ। ਕਾਰਨ ਵੀ ਕੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੂਕ ਦੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੇਦੀ ਕੁਲ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਮਸਰ ਚੋਂ ਜਿਤਨੇ ਸਾਧੂ ਆਏ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਨਗਰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਜਥਾ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭੌਰੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੇਵਕ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਦਾ ਤਨ ਮਨ ਸਭ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇसी तरह क्योंकि ये हर एक सत आया बरसाने बहुत तेरे हरी नाम धन का खजाना एक कोल आ जाता है। वो फिर उन्होंने तो किन्ने बरस आ जाते ने। दास मजाजी वाले एक फकीर की धारना पढ़िया करता है। खास कर बाबा जी के फिरोड़े वाले और गुरु सागर मस्तवाणे दी लहरां विच संत बाबा अतर सिंह जी प्रथाएं कि उन्होंने बख्शियां नूं किन्नियां नूं जाग लगे। जगे हुए दीवा ही औरां नूं जगा जांदा है, जिहड़े बुझे भी होण। भरिया घड़ा होवे ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਬੋਲਿਆ ਕਰਦੇ ਕੱਲ ਉਸ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਟੂਕ ਲਿਖਾਰੀ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਜਾਜੀ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਿਓ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ। ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੇ ਮਰੀਦ ਲੱਖਾਂ ਪੀਰ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੇ ਮਰੀਦ ਲੱਖਾਂ ਪੀਰ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੇ ਮਰੀਦ ਪੀਰ ਦੇ ਮਰੀਦ ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੇ ਮਰੀਦ ਲੱਖਾਂ ਪੀਰ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੇ ਮਰੀਦ ਲੱਖਾਂ ਪੀਰ ਬਣ ਗਏ।
ਪੀਰ ਤੇ ਮਜੀਦ ਲੱਖਾਂ ਪੀਰ ਬਣ ਗਏ। ਸੱਚ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਥਾਇਆ ਬਰਸਾਣੇ ਬਹੁਤੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਥਾਏ ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਮਸਤੂਆਣਾ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਕਿਤਨੇ ਸਾਧੂ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਬੋਲਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰ ਅਕਥ ਕਥ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸੱਜਣ। ਸੰਤ ਬੇਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੌਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਤੋਪਖਾਨੇ। ਬੜਾ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਪੈਪਸੂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਪਿੰਡ। ਰੌਣੀ ਦੇ ਪੁਲ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਆਇਆ ਕਰਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦੀ ਤਨ ਵੀ ਫੁੱਟ ਲਾਈ ਨੇ ਮੈਂ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਈਟ ਫਾਰ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ। ਨਿਤਨੇਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ। ਘਰੋਂ ਸਮਝੋ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਾਹਰ ਨਿਰਮੋਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਗੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਜਾਗ ਲਵਾਇਆ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਜਾਣਾ, ਰੇਲਵੇ ਜਾਂਦੀ, ਟਿੱਬੇ 'ਤੇ ਜਾ ਬੈਠਣਾ। ਗੱਲ ਕੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਈਸ ਘਰਾਣੇ, ਰਾਣੀਆਂ ਮਹਾਰਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ, ਟੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਬੜੀ ਉਪਮਾ ਹੋਈ ਔਰ ਗੁਰਸਥਾਨ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਲਾਹਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ। ਬੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਲੰਗਰ ਚੱਲਣੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬੜੇ ਬਣੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਖਾਸ ਨੇੜੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਲੋਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਨਿੰਦਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਿੰਦਕ ਵਡਿਆਈ ਦੇਖ ਨਾ ਸਕੇ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਆਸਤਕ ਨਾਸਤਕ ਲੋਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਰਾਜਕੁਆਰੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਣੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਿਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੜਕੀਓ, ਬੱਚੀਓ, ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਓ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਪਰ ਉਹ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦ ਫਕੀਰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਰਜਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਮੰਨਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਸੰਤਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਵਰਜਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਆ ਕੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਇੱਥੇ ਸਾਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲਾਹੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦਾ, ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਹ ਅਹੰਕਾਰ ਭਾਵ ਰਾਜੰ ਤਮਾਨੰ ਅਵਮਾਨੰ ਤਹੀਨੰ, ਐਸੋ ਕੋਈ ਨ ਜਨਮਿਓ ਭਵ ਮਾਹੇ, ਮਾਨ ਪਾਏ ਨਰ ਗਰਵਤ ਨਾਹੀ। ਕੌਣ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਮਿਲ ਜੇ ਔਰ ਮਾਣ ਹੋ ਜੇ,
ਮਾਨ ਕਰਕੇ ਅਭਿਮਾਨ ਨਾ ਕਰੇ ਵਸਤੂ ਵਿਭੂਤੀ ਦਾ, ਸੋਭਾ ਰਾਜ ਵਿਵੈ ਵਡਿਆਈ ਆਦਿ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੇ। ਆਖਿਰ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗਈ ਕਿ ਲੋ ਐਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀ ਫਕੀਰ ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਮਜ਼ਾਜੀਆਂ ਫਕੀਰ ਸਾਧੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਤਪ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸਾਧ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ, ਤਾਂ ਜਿੱਧਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਝੱਟ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਆਗੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਵੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੌਸਪੀਟਲ ਗਏ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਕੇਰਦਾਸ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਸਨ। ਬੜੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ, ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸੰਤ ਕੇਰਦਾਸ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰਪ ਦਾ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੋਇਜ਼ਨ ਇਤਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ 'ਚ ਅੱਡੀ 'ਚ ਇੱਕ ਫੰਬਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਿਆਈ ਦਾ ਕਾਲਸ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਖੱਟਣਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਕੀ ਕਾਫੀ ਅੱਡੀ ਤੱਕ ਵਜ਼ਨ ਆਇਆ, ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਢੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਤਨੇ ਵਿਹੰਗਮ ਸਨ ਸਾਧੂ ਸਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ। ਦੁਹਲਾਣ ਦੇ ਇਰਦੋ ਗਿਰਦ ਨਿਵਾਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਧਰ ਨਹਿਰ ਵੱਲ ਦੀਆਂ ਕੁਟੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਲਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਮਾਲਾ ਫੇਰਨੀਆਂ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਭੋਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤਾਂ ਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਗਏ ਜ਼ਰੂਰ, ਗੁਣ ਲਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਹਾ ਨਾ ਉਹ ਲੈ ਸਕੇ ਸਨ। ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਟਿਕੀ, ਪਰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਗਾਏ ਦੀਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰ ਭਾਈਆਂ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਆਏ, ਛੱਡ ਆਏ, ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਲ-ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਕਦੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੁਣਿਆ? ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਭਗਤ ਵਿਚਾਰੈ ਸੰਤ ਮੁੰਝਨਾ, ਚਾਰ ਵੇਦ ਕਹੰਦੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਪਹਾਰਾ ਜਾਪਦਾ ਸਭ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ, ਸੁਖ ਨਾ ਪੈਨ ਮੁਗਧ ਨਰ ਸੰਤ ਨਾਲ ਖਹੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂਆਂ ਨਾਲ ਖਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਗਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਖ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਗਧ ਨਰ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਖਹੰਦੇ। ਐਸਾ ਸੁਖ ਕੀ ਮਿਲਣੇ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੋਏ ਰਹਿ ਗਈ ਸਿਰੋਂ ਨੰਗੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਮਕਾਨ ਘਰ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਚੋੜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੁਖ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਚਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸੁਖ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਗਧ ਨਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਗਧ ਨਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੁਖ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਗਧ ਨਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਮੁਗਧ ਨਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ।
ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਉਣ ਸੁਖ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਉਣ ਸੁਖ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਹਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਉਣ ਸੁਖ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਉਣ ਸੁਖ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਹਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਉਣ ਸੁਖ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਉਣ ਸੁਖ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਗਦ ਨਾਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਮੁਗਦ ਨਾਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਾਂਦੇ। ਲੋਚਣਿਓ ਨਾ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਹੰਕਾਰ ਸੜਨ, ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਆ ਕਰੇ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰਨ ਵੀ ਜਾਂ ਭਾਗ ਧੁਰ ਮੰਦੇ। ਜੋ ਜੋ ਸੰਤ ਸਰਾਪਿਆ ਸੇ ਫਿਰੈ ਪਵੰਦੇ। ਪਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੱਗ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਫਰੀਦਾ ਗਰਭ ਜਿਨਾ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਾਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੌ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਧਰਤੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੋਖੀ ਨੇ। ਆਹ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਲਦੇ ਰਹੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗਿਣਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਸ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਰੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਛੱਡਿਆ ਏ ਬਾਫੇ ਟਿੱਡ ਰੁਲੀ, ਗਾਡਰ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਾਤਰ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾਲ ਹੈ ਪਾਖੜੇ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਗਾਏ ਹੋਏ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ਸਨ ਸੰਤ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀਵਾਲ, ਆਖਰ ਆਏ ਇੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਜੀ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਇਨ ਸਕੂਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੰਗਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਿਮਰਤਾ ਔਰ ਲਾਭ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਵੀ ਵਿੰਗਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਧੂਆਂ 'ਚੋਂ ਭਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਆਖਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਧੀ ਲਈ। ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ। ਜੋ ਜੋ ਸੰਤ ਸਰਾਪਿਆ ਸੇ ਫਿਰੈ ਪਵੰਦੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਦਫਾ ਯਾਦ ਕਰਾਈ ਦੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦਵਲਾਨ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਕਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਲੇਲਾ ਹੀ ਇੱਧਰ ਕਹਿ, ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਚਲੇਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਬਾਬਾ ਪੂਰਨਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਚਲੇਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਸਿਖਾਈ ਬਹੁਤ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਸੁਣਾਉਣੇ। ਆਓ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕਥਾ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਰਾਪੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਰੀਦਾ ਗਰਭ ਜਿਨਾ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਤਨ ਜੋ ਆਗਾ ਖਾਲੀ ਚੱਲੇ ਧਣੀ ਸਿਓ, ਇਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਾਲੀ ਟਿੱਬੇ ਜੋਮੀ। ਗਰਭ ਜਿਨਾ ਵਡਿਆਈਆਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਜਗੋਂ ਜਾਣਗੇ। ਗਰਭ ਜਿਨਾ ਵਡਿਆਈਆਂ ਖਾਲੀ
ਹੱਥੀ ਜਗੋਂ ਜਾਣਗੇ। ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਜਗੋਂ ਜਾਣਗੇ। ਗਰਭ ਜਿਨਾ ਵਡਿਆਈਆਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਜਗੋਂ ਜਾਣਗੇ। ਹੱਥੀ ਜਾਣ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਜਗੋਂ ਜਾਣਗੇ। ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਜਾਣ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਜਗੋਂ ਜਾਣਗੇ। ਗਰਭ ਜਿਨਾ ਵਡਿਆਈਆਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਜਗੋਂ ਜਾਣਗੇ। ਗਰਭ ਜਿਨਾ ਵਡਿਆਈਆਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਜਗੋਂ ਜਾਣਗੇ। ਫਰੀਦਾ ਗਰਭ ਜਿੰਨਾ ਵਡਿਆਈ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਔਰ ਇੱਕ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਸੰਤ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਦੁਬਲਾਣ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 3-4 ਸੱਜਣ ਲੇਖਕ ਉੱਠੇ ਸੀ ਲਿਖਾਰੀ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਸੰਤ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਤਾ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਸਿੱਧ ਬਾਬਾ ਪੂਰਨ ਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਆਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਾਂਝਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਰੋੜੇ ਵਾਲਾ ਚਲੈਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਣਾ। 2 ਕੁਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅਲਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟਿਕੋ ਆਨੰਦ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਹ ਸੁਣਾਤੀ ਸਾਖੀ, ਆ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਗਿਆਨੀ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ। 2 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ 'ਚ ਵਸਤਾ। ਆਪ ਜਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਤ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੋਪਖਾਨੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਮਝੋ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਇਉਂ 4 ਸੰਤ ਆਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਛੋੜਾ ਸੁਣੇ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਛੜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਸਤ ਹੋਲੇ ਹੈ। ਇਹ ਵਸਤੂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਹੁਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਅਮੋਲਕ ਹੈ ਭਾਰੀ, ਬਿਨ ਗਾਹਕ ਮੀਕਾ ਕੱਖ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲੂੰ। ਸੰਤ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਦਾਤ ਲੈ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਦਵਲਾਣ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ।
ਖਾਸ ਕਰ ਪਟਿਆਲੇ ਮਲਵਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੇਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇ ਮੋਤੀ ਬਾਗ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਦੀਵਾਨ ਲਾਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਤ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪੂਰਨਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੋੜੇ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਤੇ ਰਸ ਔਰ ਗਰਜ਼ਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਤਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਣ ਚਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੀਰਤਨ ਤਾਂ ਰਾਗੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪਰਸੋਂ ਹੀ 10ਵੀਂ ਸੀ, ਹੈਡ ਰਾਗੀ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੋੜੇ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਹੈਡ ਰਾਗੀ ਹੋਣ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਦੀ ਰਸਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ, ਡਿਪਲੋਮੇ, PhDਆਂ, ਡਾਕਟਰੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਗੰਧਰਵੀ MA ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਗੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਫਲਾਣਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਬਖਸ਼ੀ ਰੂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਖਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸੀ, ਛਨ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਕਰਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਰੀਸ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛਪਰੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੋਲਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੋਹਰ ਕੌਣ ਲਾਊਗਾ? ਜਾ ਬੱਚਾ ਐ ਸਾਧੂ ਲੋਕਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਤਾਰ। ਇਹ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਓੜ ਨਿਭਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਛਨ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਕਰਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਰੋੜੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਵੀਰਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਟੂਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ। ਸੰਤ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਬਦੌਚੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਕੀ ਪੂਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ 20-30 ਕੋਹਾਂ ਤੋਂ ਗੱਡੇ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਿੜਕਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਕੁਝ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਜੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂਦੇਵ ਬਖਸ਼ ਗਏ, ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੰਤ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਜਗਰਾਵਾਂ ਨੇੜੇ ਸਫਰ ਮੈਨਾ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਰਾਮ ਰੰਗਣ ਵਿੱਚ ਮੌਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਟੂਕੇ ਦੇਉਂ ਸਿਰਫ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਰੁੜਕੀ ਤੋਂ, ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਬੜਾ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਆਏ, ਬਈ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੰਤ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਆਪ ਬਹੁਤ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ 50% ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਜੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬੋਲ ਦੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ 2 ਟੂਕਾਂ ਦੋਹੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। यूं तो है नहीं जगत में संतों का भाई अंत, 4 फकीरों चारों ओरों बाबा वीरमदास महंत। सब तो वड्या श्रोमणी ने बाबा वीरमदास बख्शिशां दे दाते ਹਨ। सिख धर्म ਵਿੱਚ संत बाबा अतर सिंह जी गुरु सागर मस्तूआणा या संत अतर सिंह महाराज रेरू साहब वाले ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੇਣ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹੇ, ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸ਼ਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜੇ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜੇ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਸਨਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਚਨ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਏ ਵੀ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਸੂ, ਤੇਰਾ ਮਿੱਠਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇਣਗੇ। ਸੰਤ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਗਏ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਸੀ,
ਕੋਈ ਸੱਚ ਹੈ ਧਾਰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਰਸਨਾ ਦਾ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮੁਖੋਂ ਧਨ ਬੋਲਦੇ। ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮੁਖੋਂ ਧਨ ਬੋਲਦੇ। ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਮੁਖੋਂ ਧਨ ਬੋਲਦੇ। ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮੁਖੋਂ ਧਨ ਬੋਲਦੇ। ਸੰਤ ਮੁਖੋਂ ਧਨ ਬੋਲਦੇ। ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਮੁਖੋਂ ਧਨ ਬੋਲਦੇ। ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮੁਖੋਂ ਧਨ ਬੋਲਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਮੁਖਾਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਛੇ ਬਚਨ ਹੋ ਬੰਦੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੁਣ ਅਮਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਜਾਈਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਲੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਕੋਲ ਡੇਰਾ ਜੋ ਹੈ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਜਗੀਰ ਸਵਾਰੇ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚੰਦੂ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਿਆ ਮੁਖ ਉਜਲ ਦਰਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਜੈਕਾਰਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੁਹਾਰਤਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਐ ਬਖਸ਼ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਜੀ ਕੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਐ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੇੜ ਮਡਾਹੂ ਕੱਟਿਆ ਤਿਸ ਦਾਲ ਸੁਕੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਖੁਦ ਹੋਰ ਬੜੇ ਆਪ ਸੱਜਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਿਹੰਗਮ ਜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂਦੇਵ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦਾਤੇ ਬਾਬਾ ਪੂਰਨਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਹਾਪੜ ਵੀ ਮੈਂ 1974 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 25 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਾਲੇਵਾਲ ਘੋਗੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਦ ਦੁਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਧਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰੋ ਬਹੁਤ ਬਚਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਤੂੰ ਨਾ ਹਟਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸਿਖਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ ਮਿੱਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਰੋੜੇ ਵਾਲ ਚਲੇ ਲੈ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਸਾਰਾਂ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਨਗਰ ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜੰਮਪਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤਾਰੋ। ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਵੀ ਮੈਂ
ਆ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਣਕਾ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਈ ਦਾ ਦਾਣਾ ਪਹਾੜ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖਤੀ 'ਚ ਔਰ ਬੋਲਣ 'ਚ ਔਰ ਬੜਾ ਵਧਾ ਜੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਹੁਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਣ ਜੋ, ਇੱਕ ਕਾਂਡ ਸਮਝੋ। ਉੱਥੇ ਰਹਾ ਪੜਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਫਿਰ ਗਿਰਦਰ ਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਟਕਾਇਆ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇ ਲੈ ਗਏ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤ। ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਪੂਰਨ ਦਾਸ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਔਤੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਐ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਂਡੋ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਯਾਦ ਆਇਆ ਸਮਾਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਮੜਾਸਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਖੂੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਤੂੰਬਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਉਧਰ ਗਿਆਨੀ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸਾਥੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਿਆ ਬਰੋਟੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਲ ਦੀ ਸੜਕ ਵੀ ਲੰਘੀ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ, ਰਾਖਸ਼ ਲੋਕ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਰਾਮ ਜੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਖਸ਼ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਮਾਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਦੇ ਯੱਗ ਵਿੱਚ ਰਾਖਸ਼ ਲੋਕ ਹੱਡ ਚਮ ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵਿਘਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਰਾਖਸ਼ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਕੀ ਬੋਲਾਂ, ਅਸੁਰੀ ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ। ਚਲੋ ਤੋ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਵਾਨ 'ਚੋਂ ਬੈਠੇ, ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਜੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਾਂ ਖੜੀ ਜਾਣ ਵਿਹੰਗਮ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਰੋਕੇ। ਬਈ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗਏ, ਖੂੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਆਏ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕਹਿਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਦੌਰ ਦੂਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਾ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਧਰ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਉਹ ਉਲਟ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਕੁਛ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਗੂੰਗਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਦੇਖ ਲੈ। ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ, ਆ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਧਤੌਂਦੇ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵਚਨ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਜੋ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ 3 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਹੀ ਗਿਆਨੀ 5 ਦਿਨ ਆਪਦਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ 5-4 ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਤਪ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਝਿੜਕ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭੌਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਕੁਛ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਇਉਂ ਸਮਝੋ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਟੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਾੜ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਮਾਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਪੜਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਤੋ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਾਹੇ ਖੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਖਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ। ਦੀਵਾਨ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। 3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਓ, 3 ਦਿਨ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਮਾਸਟਰ ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰਨਲ ਬਣਾਏ ਸੀ ਸੰਨ 47 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਤੀਜੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਰੱਬੋਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਆਲੋਵਾਲ, ਕਿੱਥੇ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਮਾਸਟਰ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਡਰਿਆ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਫਿਰ? ਸੋਨਾ ਵੰਡਣ ਪਿੱਛੇ, ਮਾਇਆ ਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਝਗੜਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਟੁਕੜਾ ਟੁਕੜਾ ਕਰਕੇ
ਬੋਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪੇੜ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਧੜ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਰਿਹਾ, ਚੌਥੇ ਆ ਪੰਜ ਉਹ ਲੋਥ ਰੁਲੀ, ਚੌਥੇ ਆ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਖਾਧੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਵੀ ਗਿਲਜਾਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਮੀਰਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਹਿਰੋਂ ਕਰਤੇ ਦਰਜੋਧਨ ਸੇ ਭਾਈ, 12 ਜੋਜਨ ਸ਼ਤਰ ਚਲੇ ਥਾ ਦੇਹੀ ਗਿਰਜਨ ਖਾਈ। ਗਿਰਜ ਨਾ ਖਾਈ ਦਾ ਵੀ ਅਰਥ ਹੈ ਗਿਰਜਨ ਖਾਈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੇਹੀ ਵਜਰ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਰਜ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਲੱਕ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਪੀਨ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਕੱਛ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂਘੀਆ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਛਾ ਕਪੀਨ ਜਿਤਨੇ ਥਾਂ ਬੰਨਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਹੀ ਮਾਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਰਜਾ ਨੇ ਖਾਧਾ, ਬਾਕੀ ਦੇਹੀ ਉਹਦੀ ਰੁਲੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਰਜੋਈਆਂ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾ ਕੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਕਰੀ ਓਏ ਮਨਾ ਮੂਰਖਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਕਰੀ ਓਏ ਮਨਾ ਮੂਰਖਾ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਕਰੀ ਓਏ ਮਨਾ ਮੂਰਖਾ। ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਕਰੀ ਓਏ ਮਨਾ ਮੂਰਖਾ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਕਰੀ ਓਏ ਮਨਾ ਮੂਰਖਾ। ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਕਰੀ ਓਏ ਮਨਾ ਮੂਰਖਾ। मेरी मेरी कैरों करते दुर्योधन से, 12 जोजन शतन चले ता देगी गिरजन। संत दुखी कैठों कोई ना। 3 विचार में महापुरुषां तो जो भरोसाए सी बख्शे हुए सी, और संत महाराज फिर मैं वस्तु पावे जीवन महाराज दा लेखक कल आए सी। मेरी आपदी आवाज़ है, मैं काव्य विच लिखे है भी ये महापुरुष कौन सन, पर आने वाले समय विच ये वस्तु नूं प्रकाशित किया जाएगा। किवें रेणु साहिब तो तुरे किवें आए, वो मैं काव्य विच वस्तु लिखी है। फिर दोवें भरा एक लक्ष्मण ते राम जी रूप होके मैं लिखे ने भी, वो राम सी वो लक्ष्मण जी सन, बड़े महाराज ते छोटे अंदर। रेणु साहिब किन्नी सेवा की, उतो संत बाबा नत्था सिंह जी कटाना साहब रहे। ये 2 जोतां ने आके एक महापुरुष तो, जिमें मैं 3-4 महापुरुषों का जीवन बोलिया, उन्होंने भावें जीवन विच कुछ टूकां दित्तियां, क्योंकि मैं उस धरती विच काफ़ी आवाजे आलोवाल जाना, सिमड़ो वालों जा रहना आलोवाल, उदों रस्ते नहीं सी हुंदे, करौंडे एडे एडे कंडे होने, जाना आलोवाल तो लंघ जाना धनौरे धनौरियां किधरे होरे पिंडी, राह ना रातां नूं थिउणे। उन्हां राहां विच आवाजे बड़े ढोए, बड़े मरदंग, महापुरुषां दी याद। पर उस धरती विच पटियाले दे आले दुआले राणियां महाराणियां नूं या रईस लोगां नूं खिच्चणा। संत बाबा विशन सिंह जी ये भी महाराज दे गुर भाई सन,
ਸੰਤ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਬੋਲਿਆ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਸਾਖੀ ਜੋ ਆਲੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਦੋਖੀ ਦੀ ਲਾਹੇ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ, ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਲਗਨ ਨਾ ਬਸ 2 ਜਾਂ 3 ਮੈਂਬਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੂਬੇਦਾਰਨੀ, ਇੱਕ ਨਾਮਦੇਵੀਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸੰਤ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ ਦਾ 5-7 ਸੱਜਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਤਨਾਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਆ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੰਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਾੜੇ ਸਾਹਿਬ, ਆਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਬੈਠਦਾ। ਪਰ ਆਹ ਲਗਨ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਧਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗੇ ਨੇ। ਆਓ ਇਸ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ 2 ਜੋਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਤਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਢਾਣੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬੜੀ 11-12 ਜਾਂ 14 ਡੇਰੇ ਨੇ। ਔਰ ਹਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਜੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਧੂ ਗਿਣੀਏ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਉਹ ਸੰਤ ਇੱਕ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੜਵਈ ਸਿੰਘ ਔਰ ਰਾਈਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸੰਤ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਾਂਝਲੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਭਾਈ ਸੰਤ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਾਂਝਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਹ ਸੰਤ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਡਬਲ ਐਵੇਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਕਿਆ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਠੀ ਸੀ ਸ਼ਿਮਲੇ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਕੀਰਤਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ 360 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨ ਬਣਾਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਔਰ 15 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ? ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਡਬਲ ਐਵੇਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ 2.5 ਬੰਦਿਆਂ 2.5 ਫਕਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ, 2.5 ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਸਮਝਿਆ, ਬਾਕੀ ਬਸ ਕੋਈ ਆਇਆ ਕੋਈ ਗਿਆ। ਤੋ ਗੱਲ ਇਸ ਜੋਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੱਭਣਾ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਵੇ ਉਹ ਜੋਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਤੋ ਆਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਲਾਹਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ 15 ਮਿੰਟ ਬੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨ ਸੋ ਥਾਨ ਤਨ ਹੋਏ ਭਵਨਾ ਜਾ ਮਹਿ ਸੰਤ ਵਸਾਰੇ। ਉਹ ਭੂਮੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਸਬੇ 'ਚ, ਉਹ 4-4 ਕੋਹ ਦੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਵੀ ਅਰਥ ਸਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਘਰੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਵਰ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ 4-4 ਕੋਹ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋਜਨ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਦੀ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰਸੈਣੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਿਚੋੜ 'ਚ, ਉਹ 12-12 ਕੋਹ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜੌਹਰੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਹੈ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੌਹਰੀ ਬੈਠ ਜੂ, ਹੱਥੋਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਕਸਬੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਔਰ ਪਹਿਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਕਬੀਰ ਹਰ ਹੀਰਾ ਜਨ ਜੌਹਰੀ, ਜੌਹਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਫਿਰ ਹੀਰਾ ਦੇਖ ਹੀਰੇ ਕੋ ਆਦੇਸ਼। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਧੂ ਜੋ ਜੌਹਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦਾ ਵੀ ਆ ਸੜਕ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਨੇ ਦੇ ਗਾਹਕ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਓ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਆਓ। ਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਔਰ ਜੌਹਰੀ ਦਾ ਇਤਨਾ ਫਰਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਵਸਤੂ ਕਾਫੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅਰਥਬੋਧ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਦੇ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ 'ਚ ਕਥਾ 'ਚ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੂਰਤ ਗੁਰਦੇਵ ਵਾਲੀ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਹਨ ਮੁਖੜਾ ਮੋੜ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਹੈ ਵਸਤੂ ਅਜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਹੀਰਾ ਦੇਖ ਹੀਰੇ ਕੋ ਆਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗਏ, ਸਰਗੁਣ ਜਾਂ ਨਿਰਗੁਣ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀਰਾ ਦੇਖ ਹੀਰੇ ਕੋ ਆਦੇਸ਼, ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਉੱਤੇ ਚਮਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ
ਐ ਆਪਦੇ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਹੇ ਰਾਮ, ਗੁਰੂ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੂਪ ਬਣਨਾ ਭਾਵੇਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਓ। ਹੇ ਰਾਮ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਨਮਸਕਾਰ। ਮੇਰੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹ ਆਪਣੜੇ ਗਿਰੀਵਾਨ ਮੈਂ ਰੂਪ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਜੌਹਰੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵੱਲ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਵੱਲ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਓ, ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁਖੜਾ ਮੋੜ ਕੇ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀਰੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ 100 ਕੋਹ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝੋ, ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਸਮਝੋ, ਮੋਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ, ਭਗਤੀ ਗਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ, ਜੌਹਰੀ ਹੀ ਬਣਾ ਜਾਣੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜੌਹਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਗਾ ਬਾਹਰੇ ਐਵੇਂ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਓ ਜਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 100 ਕੋਹ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਲਾਹੌਰ ਸਰਾਂਦੇ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਐਸ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਮਸਰ ਦੀ ਟੱਕੀ। ਜੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਪਵੋ, ਇਧਰ ਬੀਕਾਨੇਰ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਪਵੋ, ਚਾਰ ਪਾਸੇ ਹੀ 100 ਕੋਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਰੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ 100 ਕੋਹ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੋ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ 18ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਪਰਥਾਏ। ਉੱਤਮ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਧ ਕੇ ਵਚਨ, ਅਮਲੀਕ ਲਾਲ ਇਹ ਰਤਨ, ਸੁਨਤ ਕਮਾਵਤ ਹੋਤ ਉਧਾਰ, ਆਪ ਤਰੈ ਲੋਕੈ ਨਿਸਤਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਸ਼ਹਿਰੀ। ਬਾਕੀ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕੀ, 100 ਕੋਹ ਤੋਂ ਭੌਰੇ ਹੋਏ। ਕਿਆ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਵਾਲੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰੀਬੀਆਂ ਚੁੱਕ ਗਏ। ਆਮ ਸੱਜਣ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਾ, ਇੱਕ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੌਪ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਕ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਲ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ, ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਔਰ ਧਨੀ ਬਣ ਗਏ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। 100 ਕੋਹ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬੀਆਂ ਆਮ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਕਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਰੂਪ ਜਿੱਥੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਔਰ ਜੌਹਰੀ ਦੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਇਥੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗਰੀਬੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮ ਵਰਤਾਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਉਪਮਾ ਥੋਰ ਕੇ ਹੀ। ਤੋ ਕੱਲ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਦਾਸ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ, ਬਈ ਕਿਆ ਨਾ ਮੈਲਾ ਨਾ ਧੁੰਦਲਾ ਨਾ ਭਗਵਾ ਨਾ ਕੱਚ, ਨਾਨਕ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੈ ਸੱਚੇ ਰਤਾ ਸੱਚ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸਕੋ ਲੱਗਾ ਜਿਸਕੇ ਵਡ ਭਾਗਾ, ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੇ ਦਾਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਕੇ। ਬਾਬਾ ਭੀਰਮਦਾਸ ਦੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਮਸਤੂਆਣਾ ਦੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ, ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਵਾਉਣੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਆਪਦਾ ਸਰੂਪ ਭਿਰਿੰਗੀ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਆਪ ਬਣਾ ਗਏ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਤਨੀਆਂ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਅਵਧੂਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਨਿਰਵਾਣੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੂੰਗਾ ਜੀ, ਬਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲਓ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਦ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਇੱਥੇ ਉਹ ਜੈਲਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬੈਠੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਭੇ ਹੈ। ਲਾਲ ਕੋਠੀ ਵਾਲੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ। ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਨੀਲੀ ਸਲੇਟੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤੂਆਣਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਡੋਲੇ। ਇਹ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਇੱਕ ਜੌਹਰੀ ਲੱਭਿਆ, ਹੀਰਾ ਲੱਭਿਆ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਰਮਸਰ ਟੱਕੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਆਏ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਹੀ ਪੁਸ਼ਾਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਮਸਤੂਆਣਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ। 11ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ। 1938 ਦਾ ਵਿਸਾਖਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਪਦਾ 2 ਵਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਧਿਸ਼ਟ ਹੋਏ। 4 ਵਜੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਭੇ ਵੀ ਹੈ, ਲਾਲ ਕੋਠੀ ਵਾਲਿਆਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁਸ਼ਾਕਾ ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੇ ਦਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਉਣਾ, ਪਹਿਨ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਭੋਰੇ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੁਟੀਆ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਨਿਚੋੜੇ ਬੋਲਦਾ। ਪਹਿਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੱਕ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੈਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੈਲਦਾਰ ਮੋਦਨ ਸਿੰਘ ਬੇਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਆਖਿਆ? ਲੈ ਭਾਈ ਕੈਪਟਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪੁਸ਼ਾਕਾ ਪਹਿਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਵਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਸੰਤ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਮਸਤੂਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ। ਉਹ ਆਇਆ ਕਰਦੇ, ਸੰਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ, ਇੱਧਰ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਧਮੋਟ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਫਲਾਣਾ ਸਿਉ ਫਲਾਣਾ ਸਿਉ। ਮੈਂ ਕਮਲਾ ਬਾਹਰ ਟੋਲੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਟੂਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਗਰੀਬ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਉਹੀ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੋਰ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਜੈਲਦਾਰ ਮੋਦਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਟੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਆਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹੂੰਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਭੋਰੇ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ। ਧੰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਆਪ ਸਦਾ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਸੱਚਖੰਡ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੀ ਓਲ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮ ਦੇਵ ਸਰੂਪ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰਮਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੁੱਲ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਗੁਰ ਸਤੋਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇੜੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਦੀਵਾਨ ਰੋਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਲਾਨਾ ਆ ਸਮੇਂ ਕਈ ਦਫਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣਾ। ਉਹ ਆਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਕੌਣ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲਊਗਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਦਕ ਨੂੰ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਜਨਮਾਂ ਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੋ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿਉੜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਆ ਘੰਟਾ ਹੀ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਹੁਣ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰ ਸਤੋਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਜਰਾ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਅਰਦਾਸ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ। ਆਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਨਾਮ ਲੰਗਰ ਦੌਲਤਾਂ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਿਹੰਗਮ ਸਾਧੂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਆਪ ਸਾਧੂਓ, ਐ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਓ ਤੇ ਜਪਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਭੂਮੀ ਤਪੋਵਣ ਭੂਮੀ, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਵੀ, ਬਿੰਦਰਾਵਨ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਤੀਰਥ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਮ ਸਹਿਰ ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਲਾਹੇ ਲੈ ਲਿਓ, ਕਰੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਾਹੇ ਸਫਲ, ਪੜੋ ਗੁਰੂ ਸਤੋਤਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭੋਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਵਸਿਸ਼ਠ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਨਮਸਕਾਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਲੰਘਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਆਕੜ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਰਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਤੋਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿਓ।
ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰੇ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰੇ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
बोल प्यारे तेरा प्यारा लगेगा बोल प्यारिया वाहिगुरु वाहिगुरु बोल प्यारे तेरा मिठड़ा लगेगा बोल प्यारिया वाहिगुरु वाहिगुरु बोल प्यारे दरगाह पावे मान प्यारे तू का दरगाह पावे वाहिगुरु बोल कदे ना डोल वाहिगुरु बोल कदे ना डोल सतनाम श्री